किसानों के अहम सवालात के जवाब सज्जाद गुज्जर और हाफिज शेराम के साथ। कौन सी खाद कितनी मिकदार में, खाद देने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, बीमारियों का हल कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਜਾਦ ਗੁੱਜਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਹਿਰ ਅਜ਼ਰਾਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਾਨ ਵਿੱਚ ਟਿਲਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਗੂਫੇ ਵਧਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ? ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद भाई, सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया, तुसी इस काबिल समझिया। दूसरा सर, अजकल धान की फसल कुछ काफ़ी सारे इलाकों के साडे पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर शिफ्टिंग हो चुकी है, पनीरी शिफ्ट हो चुकी है और कुछ इलाकों के हले भी चल रही ने। तो ये वास्ते सर जी तीन बुनियादी खादां हैं ने, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मिकदार असी ये पूरी लाइफ साइकिल के अंदर पूरी करनी होंदी है। ये सर सब तो पहले जोड़ा है, सब तो ज़्यादा अहम किरदार जोड़ा अदा करती है और सब तो पहली खाद जी होंगी है फास्फोरस होंगी, क्योंकि फास्फोरस ने जोड़े बुनियादी काम करने होंगे ने। एक तो यदा शिफ्टिंग होने तो बाद जड़ का जाला बनाना होंगे, ठीक है जी। जड़ नूं जमीन के अंदर मजबूती नाल अंदर इहदा जाला बना के फैलाव करवाना होंगे। जिन्नी तुहाडी जड़ मजबूत होएगी, जिन्नी उहदी लंबाई ज़्यादा होएगी, उन्ना ही ज़्यादा नीचों खुराक नूं एब्जॉर्ब करन दी उहदे अंदर, खुराक नूं लैण दी सलाहियत ज़्यादा होएगी उहदे अंदर। फास्फोरस बुनियादी जरूरत है सर साडी। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ DAP ਤੋਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 46% ਫਾਸਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, अपनी फसल ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ठीक है। अजकल जी साड़ी अच्छी और तेजाबी खादा जी साड़ी जमीन की, क्योंकि pH लैवल ज़्यादा है बिल्कुल, तो जी साड़ी जमीन नूं सूट कर रही है, पानी के अंदर भी नमकियात दे ज़्यादा होने की वजह नाल असी खादा अगर इस तरह के इस्तेमाल करांगे जिहदा pH लैवल कम है, या उन्होंने असी पंजाबी अपनी जुबान दे विच कह लांगे कि जिन्हां दा बुखार कम है, बिल्कुल उहदे नाल फसल की बढ़ोतरी भी अच्छी हो जाएगी, उहदी अवेलेबिलिटी उहदी जिहड़ी है उन्होंने मिलन की जिहड़ी सलाहियत है वह भी ज़्यादा होएगी। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਸਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ MAP, ਮੋਨੋ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ 1261, 12% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 61% ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆ ਗਈ, ठीक है। फिर ये मोनो अमोनियम फास्फेट MAP 1144 के अंदर भी है, नाइट्रोजन 11% आ गए अंदर और 44% ये अंदर फास्फोरस आ गई, ठीक है। फिर ये अंदर यूरिया फास्फेट 1744, 17% नाइट्रोजन और 44% फास्फोरस आ गई। मुख्तलिफ सोर्सिस ने जिसों सानू फास्फोरस मिल जाती है। या तो असी कद्दू करन तो पहले जो असी आखिरी हल सुहागा चलावांगे उहदे विच इहनूं मिक्स करके ते पानी लगाने तो पहले इहनूं मिक्स कर देंगे, फिर पानी लगा के कद्दू करके दी पनीरी की शिफ्टिंग कर देंगे। कुछ किसान भाई जिन्होंने पहले स्टार्ट दे विच इहनूं नहीं मिक्स किया, वो शिफ्टिंग होने तो बाद, पनीरी की शिफ्टिंग होने तो बाद पहले हफ्ते के अंदर, मतलब 7 दिन का वक्फा कर लें, 8 दिन का वक्फा कर लें, उस टाइम के उत्ते मैक्सीमम उन्होंने अपनी पहली फास्फोरस की डोज लाजमी अपनी फसल को देनी है, ताकि उहदे नाल उहदी जड़ की जिहड़ी है बुनियाद बन जाए, जड़ का जाला लंबा हो जाए और जड़ के अंदर सलाहियत पैदा हो जाए कि ज़मीन तो ज़्यादा खुराक लेना शुरू कर दें, ठीक है जी। नाइट्रोजन जी है 15 तो 18 दिन बाद, शिफ्टिंग के 15 तो 18 दिन बाद नाइट्रोजन की जरूरत होती है। उस टाइम पर जाके तुसी नाइट्रोजन यूरिया की शक्ल के अंदर दे सकते हो, कैल्शियम अमोनीयम नाइट्रेट कैन द्वारा की शक्ल के अंदर दे सकते हो। अपनी जमीन की नोईयत और स्ट्रक्चर के हवाले नाल तुसी उहदे अंदर अमोनीयम सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तुसी देखना कि जमीन का तुहाडा वट किस तरह का हैगा, बहुत ज़्यादा पक्का वट हैगा, कलाठा रकबा हैगा, अमोनीयम सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैरा हल्का मैरा रकबा है जिहदे च पानी रुकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उहदे अंदर, क्योंकि कैल्शियम अमोनीयम नाइट्रेट कैन गवारा का मालिक्यूल थोड़ा बड़ा होंदा है, उहदे अंदर तुसी कैन गवारा इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मल जमीन है उहदे अंदर यूरिया भी इस्तेमाल किया जा सकता।
ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਜਾਦ ਵੀ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 17-18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-22 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ 25 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਪਲੱਸ ਯੂਰੀਆ 33% ਦੇ ਅੰਦਰ 27% ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 21% ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 33% ਜਾਂ 27% ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਯਾਨੀ 21% ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8 ਕਿਲੋ ਫੀ ਏਕੜ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ 2 ਅਕਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਫ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰ ਹਾਫ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਨੂੰ बढ़ाਉਣ ਲਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਸ ਔਰ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੰਗਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਕਲਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਟਿਆਲੇ ਕਲਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਟਿਆਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੈਗਾ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕਮ ਹੋਏਗੀ ਪੌਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਕਮ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਕ ਔਰ ਸ਼ਗੂਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਾਸਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰਾਸਤ ਮੁਤਨਾਸਬ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲੂਬਾ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜੀ ਸਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ बढ़ाਉਣ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰਾਈ ਲਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਨੀਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੌਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੜ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 9 ਇੰਚ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਜਾਦ ਬਈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਏ ਮਰਹਲੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਜੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੜ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦੀ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ। ਉਸ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਭਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੌਦਾ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਨੀਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੌਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖੁਰਾਕੀ ਅਜਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਅੱਛਾ NPK ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਛੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਮ ਭਾਈ, 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੋਰਾਨ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ, NPK ਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਫੋਲੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦਾਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਦਾਣੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ NPK ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਮੀ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ ਬੋਰਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ। ਬੋਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਏ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਵਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਨਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੋਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਦ ਬਈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NPK, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਰਾਨ ਦਾ ਸਪਰੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਬਾਰ ਆਵਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਰ ਆਵਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ बढ़ानी ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਾਮ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜਾਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ 1500 ਰੁਪਏ ਕਮ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਦ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਏਤਮਾਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਜਾਦ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡੀਲਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਦ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਦ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਔਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੰਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਕੋ ਖਾਦ ਖਰੀਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਰਸੀਦ ਬਣਵਾਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਮੈਮੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਫਲਾਂ ਡੀਲਰ ਕੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਸ਼ਰਾਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਗੰਦਮ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ। ਅਗਰ ਫਾਰਮਰ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਸਟਾਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਸਟਾਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਸਟਾਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ज़रई मालूमात के लिए 5 स्टार फर्टिलाइज़र्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और